हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोकुल रे विभिन्न प्रकार गोपी थिले। श्रुति ईश्वर वर्णना करी करी थकी जाइछि, तार वर्णना करि पारि नाही। नईति नईति बोली कहिछि। ईश्वर बाणीर विषय नुहंती, बाणी तांकु वर्णना करि पारिबो नाही। वेद अध्ययन करी करी जो माने भगवान को संबंध लाभ करि पारले नाही, सेमाने गोकुल रे श्रुति रूपा गोपी होई जन्म ग्रहण कले। जो मुनि ऋषि माने साधना करी करी ईश्वर सहित एक होई पारिले नाही, सेमाने ब्रह्म समुद पाई गोकुल रे ऋषि रूपी गोपी होई जन्म हेले। जो माने प्रभुंक दर्शन करी काम भाव रे पाइबाकू चाहुथिले, शूर्पणखा परी सेमाने कामरूपी संकीर्ण रूपा गोपी भाव रे गोकुल रे जन्म हेले। भगवान को सम्मत पाई विवाह परे संसार सुखरे अरुचि देखाई प्रभुंक प्रति प्रेम भाव जागृत हेबा परे जो माने गोपी भाव रे जन्म हेले, सेमाने हेले अन्य पूर्वा गोपी। जो माने जन्म सिद्ध पूर्ण बैरागी, सेमाने हेले अनन्य पूर्वा गोपी। सुखदेव मीराबाई एही श्रेणीर। थरे ब्रजर कुमारी माने जमुना जल रे नग्नावस्था स्नान करुले। कृष्ण सेमानकर वस्त्र नहीं कदम्ब गछरे रखिदेले। से कुमारी मान को कहले, जो माने वस्त्र नेब से माने एठु आस। तुमे माने सबू लंगड़ा होई जल रे स्नान करी वरुण देवतांकर अपमान करुछ। तेणु दुई हाथ जोड़ी जल देवतांको वंदना करी मो ठारू वस्त्र निय। कुमारी मानकर धारणा थिला सेमाने नारी, सेमानकर लजा अछि। एपरि भाव अहम भाव को दूर करिया पई कृष्ण एपरि कहिले, अहंकारर परदा हटाई प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर। तू अपना पण भूली मो पाखु आस। तू संसार शून्य ए सांसारिक संस्कार शून्य होई मो पाखु आस। तू निरावृत होई मो पाखु आस। दैत्ୟରେ आवरण दूर हेले ईश्वर मिलिबे। शरीर को वस्त्र आवृत करे, आत्मा को वासना आवृत करे। भगवान तुम पाखरे अछंती, किंतु तुम्हें ताकू देखि पारु ना हो। वासनार पर्दा हजिगले भगवान तुमको दिशिबे। आत्मा परमात्मा भितरे वासनार पर्दा रही, तेणु भगवानकर अनुभव होई पारु नाही। अज्ञात वासनार पर्दा को चिरीदेले भगवान मिलिबे, दिशिबे। परमात्मा को कृपारू बुद्धिगत वासना दूर हुए। बुद्धि रे थिबा काम कृष्ण मिलनर बाधक। अज्ञान वासना वृत्तिर आवरण नष्ट होउछि। वस्त्र अणलीला आचरण नाश यापरे आत्मा परमात्मा मिलन होउछि रासलीला। तेणु रासलीला वस्त्र अणलीला पर आसे। भगवान कौनसी लौकिक वस्त्र को चोरी करि नाहंती। से बुद्धिगत अज्ञान काम वासना को चोरी करिसंती। गोपी माने अज्ञान और वासना आवृत थिबार श्रीकृष्ण अनुभव करि पारिथिले। तेणु से गोपी मानकर बुद्धिगत वासना को दूर कले। बुद्धिगत वासना दूर हेले जीव भगवान कर हो जाए। नमजावसित ध्यम काम कामाय कल्पदे ऊर्च्छिता कथिता धाना प्रयोबिजायने सते। जे निज बुद्धि को मोठारे प्रतिष्ठित करे बा स्थापित करे, तार संकल्प विषय भोग पाई होई न थाए, ताहा मोक्षदायी होई थाए। बुणा जाइथिबा धान्यर बीज तत्व नष्ट होइगले तार केबे अंकुरित हुए नाही। प्रभु गोपी को कहले, हे ब्रजकुमारीगण, मु जानिछि तुमर काम वासना नाश होइछि, तुमर हृदय शुद्ध होइछि, तथापि तुमे मोर ध्यान करुछ। मोते ध्यान करबा द्वारा तुम मनर सूक्ष्म वासना नाश हो जाइछि। एबे तुमे मो सहित मिलित होई पारिबो।
ଶରତ ଋତୁରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରମଣ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଓ ଶୁଭ୍ର ହୋଇପାରିବ ଶରତ ରାତ୍ରି ପରି। ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ପୁତନା ବାସନାକୁ ନାଶ କର। ଅବିଦ୍ୟା ନାଶ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ଓ ସକଟାସୁର ନାଶ ହେବ। ଜୀବନ ଗାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ରଜଗୁଣ ନାଶ ହେବ ଓ ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିବ। ରଜଗୁଣ ନାଶ ହେବା ପରେ କହ୍ନେଇ ଲହୁଣୀ ମନକୁ ଚୋରି କରି ଜୀବନକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରିବ। ଜୀବନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଲେ ଆସକ୍ତିର ହାଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଦହି ହାଣ୍ଡି ସଂସାର ଶକ୍ତିକୁ କହ୍ନେଇ ନଷ୍ଟ କରେ। ସଂସାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଦମ୍ଭ ବକାସୁର ଓ ପାପତାପ ଅଘାସୁର ନାଶ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ତାପ ନାଶ ହେଲେ ଦାବାଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅନ୍ତଃକରଣର ବାସନା ନାଶ ହୁଏ। ଏହା କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ଓ ପ୍ରଳୟାସୁର ବଧ କଥା। ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରେ। ବେଣୁଗୀତର ଗାନ ହେଉଛି ନାଦବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା। ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭକ୍ତିରସ ଦେଲେ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପୁଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଷଡ଼ରସ ବର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କ ପରାଭବ ହେବ। ଷଡ଼ରସର ପରାଭବ ହେବା ପରେ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବସ୍ତ୍ରଣ ଲୀଳା। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବାସନାର ପରଦା ଭଗବାନ ହିଁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ନାଶ ହେଲେ ରାସଲୀଳା ହୁଏ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନ ହୁଏ, ଏକାକାର ହୁଏ। ବସ୍ତ୍ର ଦେହକୁ ଢାଙ୍କିବା ପରି ବାସନା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କେ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଲୀଳା ବୁଦ୍ଧିଗତ ବାସନାକୁ ଦୂର କରିବା ଲୀଳା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କାମକୁ ନାଶ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ କାମକୁ ନାଶ କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କାମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ ଭାବନାକୁ ପୃଷ୍ଠାର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ହେବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ହୋଇ ଗୋକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। ଏହି ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମର ପରମଫଳ। ରାଧା ସୁଖଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ। ସେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କ କୃପା ବିନା ରାସଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନର କୁଞ୍ଜରେ ରାଧାର ରଟୁଥିଲେ। ନିଜ ନାମର ଅଖଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଦୟାମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି। ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ହାତରେ ରଖି କହିଲେ, ବସ କୃଷ୍ଣମନ୍ଦ କୃଷ୍ଣମନ୍ଦ ରାଧେତି ମାବତ। କୃଷ୍ଣ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଜନକ, ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ରାଧା ଶୁକକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରଜର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ରାଧା, ସେ ଆଦ୍ୟା ସଂଯୋଜିକା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧେ ରାଧେ କରନ୍ତି। ରାଧା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ କରାନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ କୃପା ହେବା ପରେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଏ। ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ କହି ସୁଖଦେବ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ରାସଲୀଳା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାସଲୀଳା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନ ଲୀଳା। ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ଲୀଳା ହୋଇଥିଲେ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପରି ମହାଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥାନ୍ତେ। ଗୋପୀ ସୁଧ ଜୀବର ନାମ। ଗୋପୀ ଗାଁର କୌଣସି ରାଧା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ। ସୁଧ ହୃଦୟ ଜୀବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ଗୋପୀ। ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସପାନ କରାଏ ସେ ଗୋପୀ। ନିତ୍ୟ ସିଧା ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧନ ସିଧା ଗୋପୀମାନେ ସାଧନା କରି କରି ଥକି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହେବାରୁ ଗୋପରେ ଗୋପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କାମ ଅନଙ୍ଗ, ତାକୁ ମାରିବା କଷ୍ଟ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କାମକୁ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ ଅର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ହୁଅ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାର କାମ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳାରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଗୋପୀମାନେ ଡେରି ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ଦୁର୍ବାସା ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ମୋର ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଗୋପୀମାନେ ଭାବିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁରୁ କେତେ ମହାନ ହୋଇନଥିବେ, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବା ରସ ପାନ କରନ୍ତି। ତୁମର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆହାର କରିବେ। ଗୋପୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯମୁନା ଆରକୂଳରେ। ଯମୁନାରେ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ କିପରି ଯମୁନା ପାରି ହେବୁ କୁହ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯମୁନାକୁ କହିବ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ବାଳ ଉପବାସୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖିବ ଯମୁନା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗୋପୀମାନେ ସେୟା କହିଲେ। ଯମୁନା ରାସ୍ତା ଦେଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ମୋର ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଗୋପୀମାନେ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଜନ କଲେ ତ? ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ଯମୁନା ବଢ଼ିଛି, ଆମେ କିପରି ଯିବୁ? ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ତୁମେ ଯମୁନାକୁ କହିବ, ଯଦି ଦୁର୍ବାସା ନିତ୍ୟ ଉପବାସୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ। ଗୋପୀମାନେ ତାହା କହିଲେ। ଯମୁନା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଠିକ୍। ବହୁ ରାଣୀ ଥାଇ ତୁମେ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବହୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇ ଦୁର୍ବାସା ସେହିପରି ଉପବାସୀ। ତୁମେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ କିପରି ଉପବାସୀ? ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କୌଣସି ବାସନା ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଖାଇବାବାଲା ଓ ଖୁଆଇବାବାଲା ନାରାୟଣ। କୃଷ୍ଣ ତ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ବାସନା ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍କାମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମର ସମନ୍ୱୟ କରିଥିଲେ। ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ନିଷ୍କାମ ହୁଏ। ବସ୍ତ୍ରହୀଳାରେ ଋଷିରୂପୀ ଗୋପୀମାନେ 5-6 ବର୍ଷର କୁମାରୀ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରାସ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦେହ ମିଳନ ନୁହଁ। ଗୋପୀମାନେ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଗୋପାଳ ଶରୀର ଅପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଶରୀରକୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ରାସଳା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରହାଗ୍ନିରେ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ନାଶ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ରସାନ୍ତକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୂପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରେମ ବଢ଼େ ଓ ଦୁହେଁ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶାଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମିଳନରେ ସେମାନେ ଆତୁର ହେଉଥିଲେ। ଜୀବ ଆତୁର ହେଲେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଜୀବ ବାସନାଶ ରହିତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ଆତୁର ହେଲେ ରାସ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଳମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋପୀଙ୍କି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୂର କରିବି। ଗୋପୀଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ମୋତେ ଜଣା। ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ କହ୍ନେଇକି ଡକାଯାଏ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କହ୍ନେଇ ଗୋପୀଙ୍କ କାନରେ କହନ୍ତି, ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କର। ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ କହ୍ନେଇ ମିଳିବେ। ଗୋକୁଳର ସବୁ ଗୋପୀ ରାସକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। କେବଳ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଲାଭ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କାମ ସୁଖ ଶୁଣରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ। ଆକୃତି ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇ
କୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଭଲ, ଅଭିମାନର ଭୂତ ବସିଲେ ଭକ୍ତିନାଶ ହେବ। ରାସରେ ଲୌକିକ କାମ ସୁଖର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋପୀଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ନେବା ଦେବାର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ନୁହଁ, ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ। ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ବିଳାସ ହିଁ ରାସ। ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ ଅର୍ଥ ମାୟା ଆବରଣ ରହିତ ଜୀବ। ଏହି ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ରାସଲୀଳା ଚିନ୍ତନ କର, ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ। ପତି ବିୟୋଗରେ ପତ୍ନୀ ଛଟପଟ ହେବା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜୀବ ଛଟପଟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ଯାହା ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହା ଶରୀର ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆତୁରତାର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରାସ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଲେପ ନିର୍ବିକାର ମିଳନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା କାମ ବିଜୟ ଲୀଳା। ଶରତ ଋତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ ପିତା ରାତ୍ରି ଶରଦୋତ୍ତ ଫୁଲ ମଲ୍ଲିକା। ଭଗବାନ ପିତା ରାତ୍ରି ଶରଦୋତ୍ତ ଫୁଲ ମଲ୍ଲିକା। ରାସଲୀଳା କାମଲୀଳା ନୁହଁ, ଏହା କାମ ବିଜୟ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଆଭାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ ବିକାର ରହିତ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଜୟ ସଂଗୁଡ଼ ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପାହା ଜୟତି ଶ୍ରୀପତି ଗୋପ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା। ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପରାଭବ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ, ବସ୍ତ୍ରାହରଣ ଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ, ଦାମଗ୍ନି ଭକ୍ଷଣ ଲୀଳାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗର୍ଭବନ୍ଧନ। ସବୁ ଦେବତା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କାମଦେବ କହିଲେ ମୋର ବିଜୟ ହେବ। କାମର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାମଦେବ, ଶିବ ତୋତେ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? କାମଦେବ କହିଲେ ଶିବ ସମାଧିସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ତେଜମୟ ବ୍ରହ୍ମର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯିବାରୁ ଭସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ଏହା ସେପରି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାମଦେବ, ତୁମେ ରାମାବତାରରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛ। ରାମାବତାରରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସେ ଅବତାରରେ ଆପଣ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ରାମ ସର୍ବଦା ଧନୁବାଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଧନୁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବାଣ ବିବେକର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେକର ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରାବଣ ମଥାରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। କାମଦେବ କହିଲେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଁ ବାଣ ଚଳାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିବେ ତାହେଲେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଓ କାମାଧୀନ ହେଲେ ବିଜୟ ମୋର ହେବ। ଆପଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବି ଓ କାମାଧୀନ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଇବି। କୃଷ୍ଣାବତାରରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭଗବାନ ରାମାବତାରରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। କାମଦେବ କହିଲେ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆପଣ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବାଣ ଚଳାଇବି। ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଈଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ନିର୍ବିକାର ଥିଲା। ଅଗଣିତ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହିତ ରହି କୃଷ୍ଣ କାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାମଦେବ ଧନୁବାଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ମଦନ ମୋହନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ରାସଲୀଳାରେ ସେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଗର୍ଭହରଣ କରିଥିଲେ। ପରାଶର 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରାଶର ତପବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଦେଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। ପରାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରାଶରଙ୍କ ସହିତ କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟାର ମିଳନ ହେଲା। ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଯିଏ କାମକୁ ମାରି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣେ ସେ ଈଶ୍ୱର। ରାସଲୀଳା ଚିନ୍ତନ କର। ରାସଲୀଳା ଭାଗବତର ଫଳ। ଏହି ଫଳ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ। ବଂଶୀର ଆହ୍ୱାନ, ପରମର ଜୀବକୁ ଆହ୍ୱାନ। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରାଇବା ହେଉଛି ରାସ। ରାସ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାୟୀ କାମ ବିଜୟ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣରେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଯିଏ କାମକୁ ମାରିପାରେ ସେ ଜୀବକୁ ମାରିପାରେ।
ସେ କାଳକୁ ମାରିପାରେ। କାଳ ଜୀବ ଏକା। କାମ ବିଜୟ ପାଇଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଶ୍ରବଣ ଗ୍ରହଣ କରି ରାତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ରାସଲୀଳା ପାଠ ଓ ଚିନ୍ତନ କର। ଏହି ରାସଲୀଳା ଚିନ୍ତନ କଲେ କାମନାଶ ହୁଏ। ଯାହାର ଚିତ୍ତକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରଜନାରୀ ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣି ଆତୁରତାପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣମୂଳରେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଃସମଙ୍ଗୀତଂ ତଦନଙ୍ଗବର୍ଦ୍ଧନଂ ବ୍ରଜପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଗ୍ରହୀ ମାନସ। ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣମୂଳରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସଖୀମାନେ ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋପୀର ନାମ ନେଇ ବଂଶୀ ଡାକେ, ସେହି ଗୋପୀ ଶୁଣେ। ଗୋପୀଙ୍କ ଆତୁରତା ଦେଖ। ଦୁହତ୍ୟଂ ଭି ଯଜୁଃ କଶ୍ଚିଦୋହଂ ହିତ୍ୱା ସମୁସୁକାଃ। ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଗାଈ ଦୁହିଁଥିଲା, ସେହି ଗୋପୀ ବଂଶୀଦାନ ଶୁଣି କାମ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଧାଇଁଲା। ତାର ତନ୍ମୟତା ଦେଖ। ବ୍ୟତ୍ୟଚ୍ଛନ୍ଦସ୍ତାଭରଣାଃ କାଶ୍ଚିତ୍ କୃଷ୍ଣାନ୍ତିକ ଯଜୁଃ। କିଛି ଗୋପୀ ବେଢଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି କୃଷ୍ଣମୂଳରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହାଦ୍ୟାସ ତୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦଶା ହୁଏ। ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୋପୀ କହ୍ନେଇର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଦେଲା। କେଉଁ ଗୋପୀ ଘର ଲିପାପୋଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଗୋବର ହାତରେ ଧାଇଁଗଲା। କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ଆତୁରତା ଆସିବା ଦରକାର। ରାସଲୀଳା ଦେହ ଭାବ ଭୁଲିଥିବା ଦେହାଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା। ଦେହାଧ୍ୟାସ ନାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳେ। ମନମୋହନ ଗୋପୀଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ମନମୋହନ ମନମୋହିଲିଓ ଲଳିତ ବେନୁନ୍ଦକା କରି ମୁରଲି ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ଶୁଣତ ଦିବସ ଭଇଲା ଉରେ। ଲୋକଲାଜ କୁନ୍ଦରୀ ମରଜାଦା ବିଲାଇରି ଘର ଘର ଉପହାସ ଶୁଣତନେ ଉକୁଧା ଉଦାଇରି। ଜପ ତପ ବେଦ ଅରୁ ପୁରାଣ କୁଛୁନା ସୁଆଇରି। ସୁରଦାସ ପ୍ରଭୁ କାଲୀଳା ନିଗମନେତି ଖାଇରି। ଗୋପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭକ୍ତିରସଂ ପିବତି ଇତି ଗୋପୀ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଭକ୍ତିରସ ପାନ କରେ, ସେ ଗୋପୀ। ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟତା ଆସିଲେ ଦେହଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଦେହଜ୍ଞାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ କାମ ଯାଏ ନାହିଁ। କାମକୁ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୋପୀ ଅବତାର। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କାମ। କାମକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି। କାମାତ କ୍ରୋଧୋଲିଜାୟତୋ କ୍ରୋଧାତ ଭବତି ସମୋହ। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଆ ଯାଅ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଯେପରି ଗୋପୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତଂ ଭୋ ମହାଭାଗା। ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଗୋପୀମାନେ ଆସ। ନାରଦ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୁତରେ ଗୋପୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ରଜ ଗୋପୀକାନାମ୍। ଗୋପୀମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ଯିଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସିଏ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜୀବ। ବଂଶୀର ନାଦ ଅଧିକାରୀ ଗୋପୀ ଶୁଣେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଉପଭୋଗରୁ କେବେ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ହେଉଛି ମହାଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳନରେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ପାଗଳ ହୁଏ, ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ପରମାତ୍ମା ଏପରି ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱଧାର ଗଗନ ଶଂସଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍तं କମଳନୟନ ଯୋଗୀଭିର୍ଧାରଣଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁମ୍ଭରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ। ସଶଙ୍ଖଚକ୍ର ସକ୍ରଂ ସପୀତବସ୍ତ୍ରಂ ସରଶୀର୍ବକ୍ଷଂ ସହାରବକ୍ଷಸ್ಥଳଗୋସଂଖ୍ୟଂ ନମାମି ବିଷ୍ଣୁಂ ଶିରସା ଚତୁର୍ଭୁଜಂ। କସ୍ତୁରୀ ତୁଳଙ୍କଂ ଲଲାଟଳକ୍ଷଂ ନାସାୟଂ କରିକଙ୍କଣଂ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନ ସୁଲଳିତକଣ୍ଠେ চ মুক্তাবলী। ଗୋପସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଜୟତେ ଗୋପାଳ ଚୂড়ାମଣି।